Welcome you to our online class on ethics and risks of developing AI. In the previous class, we have discussed some basic points and issues relating to the ethics and risks of developing AI. We have discussed on machine learning. We have shown some posters. In a poster, I have shown that metaphysics determines ethics. So, if I have a wristwatch at my hand or anything, or my spectacles, from ethical point of view, it has no ethical standpoint. So, we can say this that physical stops ethical position or the status is zero. Okay. Yesterday we talked in a open seminar on the ethics in animals. Our student Fazle Rabbi Kanon, he has offered the talk. In that talk we have discussed a lot that animals also do have or could have ethics of their kind, but that ethics is not sufficient for the level that we call human ethics. So from human ethical standard, no non-human animals do have ethics. Okay. In that seminar, we have been agreed in a sort. Maybe we have agreed. I don't know. Kanon is still convinced or not that merely following principles and having some emotions and mental aspects or psychological traits is not sufficient for ethics. For some entity to be ethical, it has to have some options, and it should go for any option on basis of rationality, instinct of driven by its basic instincts. Okay. So in today's class, we shall be discussing on the relevant points as well, uh, mm, considering artificial entities, AI, suppose computers, could they have ethics? That is one problem question, and another question is our ethics about artificial intelligence, about AI, or computers in a nutshell. Okay, and what is our risks in developing AI? So, ethics of the computers and our ethics about computer and our risks in the our benefit as well, risks and benefit in developing AI. In the last class, we have discussed the points that reaching a goal in a shortcut way, whether it could be ethical or not, and whether it will be favorable for us or not. And actually, in that relation, we have discussed about humankind, about the ethical, way that humankind take a decision. In a trolley car example, we have seen that um, most of the people are in favor of saving 5 people at the cost of the life of one man. Well, but in the patient, example, physician patient example, nobody is willing to kill a healthy person to save 5, person who are suffering from 5 organ failure. So, in that connection, we are discussing about the way human beings take decision. You see, human beings, human beings take decision in some different ways. Sometimes we take logical decision,
sometimes we maximize the points and go for the maximum, weightage, that is optimal decision. So you have, suppose, 5 point for anything and 2 point against that thing. So you are going to have an option, 5 points for and 2 points against. Will go for the 5 points. Even if it is 3 versus 2, you'll go for 3. Okay, this is optimal decision. And then sometimes in our matters of personal emotions and our ethical considerations, we take satisfactory decision. This is not logical, this is not optimal, but it is satisfactory. And we can put some examples. Suppose a person, a professor like me, and then he establishes a library with all the income of his life. And in his library, there comes a young lady, and later on, he has come to know that this young lady actually his daughter. In his early life, he got affair with, or he married, a girl, and a female baby was born, and he has left the girl. And then later on, he, discovered that this young lady is his, daughter, own daughter. And then in need of the girl, young girl, at some time, he has sold out the whole library. So this kind of decision is satisfactory decision, you can say. There is another story that a person has two horses, Dulki and Mulki. Okay, this is a story in Bengali, and sometimes a thief has stolen the most speedy one, and then he, chased the thief with the horse, which is not so much speedy. Because the thief was not familiar with the horse, he was unable to ride on the horse in the proper way. And when the owner of the horse is very closer to the thief and he can catch him, then there has come an idea in the owner's mind that if I catch the thief, my most speedy horse will be defeated. But he was not defeated ever in his lifetime. So instead of seeing my most speedy horse being defeated, let me lose the horse and let the thief take the horse, and still I would like to let the horse to be undefeated. Okay, then he has led the thief to stole his horse. This kind of decision is satisfactory decision, you can say. This is not logical decision, this is not optimal decision. So when it comes to artificial intelligence, we are discussing about the entity of the um, artificial intelligence, whether it is equal to human being. If it is not at all equal to human being metaphysically, then there should not be any consideration of ethics, whether ethics of computer or our ethics about computer. So it is the principle is the poster that I have shown in the last class, that metaphysics determines ethics. So why this watch don't have any ethics? Because of its metaphysics. So whether there could be a question whether a watch could have metaphysics. A watch couldn't have any metaphysics. That's why from metaphysical point of view, it has its own kind of metaphysics, which is not like ours category, which doesn't belong to ours category. So it is not sufficient
to give rise to ethics. Its metaphysics is such that a material thing is such that, suppose this pocket router at my hand, it has no ethics because its constitution, if we say it metaphysics, is not sufficient enough to give rise to ethics. So if artificial entities are not qualified enough to to give rise to ethics, to generate ethics, to have ethical standard, then there will be no question for us whether we should be ethical to it. When we wear a watch, there cannot be any question that whether we are wearing it ethically or not. Of course, it could be a question of decency and ethics from us, ethics of us, not ethics of the watch that we should consider. But when we are interacting with another person, I'm interacting with you, actually all the time we have to consider our fellow human beings as ethical entities, and we have to behave ethically with them. So we behave ethically with non-human physical stuffs and non-human animals and with the human beings. But when we deal with the human beings, we have to be very cautious about ethics. So when we deal with human beings, we have reciprocal ethics, ethics of the person that I am dealing with, and ethics of me about him or her. But when we deal with the non-human, suppose animals or physical stuffs, we have to be just ethical from our side or our point of view. So when it comes about the ethics of AI, are AI, entities like us who do or could possess, its kind of ethics? That is a question. And we shall be dealing with this question in today's class. Can we accuse a machine for doing a crime? Suppose I was telling you about the situation where a self-driving car is running on the track, and suddenly the self-driving car has noticed that a person without any protection somehow or other has come on the track. And if he avoids the person, do not hit him or her, it has to hit you go another track, and there is a, suppose, a motorbiker who has helmet and protection. What will be the suitable ethical decision for the self-driving car to do? That was a dilemma that we discussed in the last class. If you consider the self-driving car just following some principles, giving some given logic and rules, then whatever it does, we cannot accuse him. If the self-driving car hits the person who has come on his track, the person will die. If he hits the motorbiker, he will not die, but he will be severely injured. For either incident, can we accuse the self-driving car? That is the question. And it relates to us to the ontology of the car, to the metaphysics of the car, to the ethical status of the car. With this discussion, now I am inviting you to put your question or observations, whatever we talked already. কারো কোনো কিছু বলার নাই? আচ্ছা,
আদৌ তোমরা আমাকে শুনেছো কিনা? স্যার বলতে চাইছিলাম আমরা তো আসলে ড্রাইভিং উইদাউট ড্রাইভার আমরা তো মেশিনটাকে ব্লেম দিতে পারি না, কারণ মেশিনের তো নিজস্ব কোনো ব্রেন নেই। নাসরিন, জি স্যার। তুমি মেশিন সম্পর্কে একটা খুবই সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করছো। বরঞ্চ আমরা যে মেশিন নিয়ে কথা বলছি সেটা কিন্তু ভবিষ্যতের মেশিন, যেটা টিউরিং টেস্ট পার হইতে পারবে। টিউরিং টেস্ট পার হইতে পারবে, কেন বাট এটা পারবে কি না? আদৌ স্যার সম্ভব? যে স্যার অলরেডি স্যার এখনই তো সম্ভব। তুমি এমন গুগলের আর্টিকেল আইকিউর প্রশ্ন করো যে প্রশ্নগুলো আমাদের বিসিএস এর যে প্রশ্নগুলো আসে আর কি, তো গুগল সার্ভার কি এগুলো পাস করতে পারবে? স্যার অলরেডি জি স্যার পাস স্যার। করে গেছে গুগল স্যার টিউরিং টেস্ট হ্যাঁ পাস করে গেছে। তো আমি সে একটু স্যার নাসরিনের সাথে কথা বলি। ওকে নিক্সন স্যার গুগল সার্ভারে তো এই ইনফরমেশন গুলো দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে, সুবিধে কি? তোমাকে তো তুমিও তোমাকে তো এগুলো দেওয়া হয়েছে। এই যে তোমার ব্রেনের মধ্যে ওই যে যতগুলা কি জানি বিসিএস এর কি জানি কি বলে এটা, হ্যাঁ ডাইরেক্টর জি কি স্যার, নাম? ওই দিক থেকে কম্পেয়ার করলে ঠিক আছে, যে তো আমিও বই সেটাই পড়ে। তো। নাসরিন, জি মনে করো স্যার। তুমি একটা রান্না করলাম, জি স্যার। এই রান্নাটার কোয়ালিটির জন্য তোমাকে যদি ভালো রাঁধুনি বলা হয়, আর একটা মেশিন রান্না করলো সেই কোয়ালিটির পারলো, তোমার চেয়ে আরো ভালো পারলো, তো তুমি কেন তাকে ভালো কুক বা রাঁধুনির স্ট্যাটাস দিবা না? তোমার বায়াসটা কি? না স্যার, এটা এই দিক থেকে কম্পেয়ার করলে ঠিক আছে। তাহলে তুমি যদি টিউরিং টেস্টের জন্য যে কোয়েশ্চেন গুলো সেট করবা, সেই কোয়েশ্চেন গুলো যদি একটা আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম যদি মানে করতে পারে, রেসপন্স করতে পারে প্রপারলি, তুমি কেন তাকে মনে করবে না যে সে আমাদের মতো নয়? সে গঠনে তো আমাদের মতো নয়। যেমন নারীরা কি পুরুষের মতো, পুরুষরা কি নারীদের মতো? বা একজন লোক সিভিয়ারলি মনে করে অ্যাক্সিডেন্ট করলো, জি এখন স্যার। আমরা একটা টিভি সিরিয়াল দেখতাম আমাদের আর্লি প্রফেশনাল লাইফে, সেটা হচ্ছে রোবোকপ। মানে একজন পুলিশ অফিসার, সে সিভিয়ারলি ইনজুর্ড হয়েছে একটা অপারেশনে, তখন তার ব্রেইনটাকে একটা রোবোটিক বডির সাথে কানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে। তার কোয়ালিয়া সেন্সেশন, সে অপারেশনে যায়, বরঞ্চ সে আরো ভালো করে। এখন ওই স্যার তাকে কি পুলিশ অফিসার হিসেবে কাউন্ট করা হবে, নাকি তাকে একটা রোবটই মনে করা হবে? স্যার ওটা তো বিদেশে ব্যক্তিগত কিন্তু ব্যাপার, বিদেশে উপরেই কিন্তু তো কাউন্ট করে। অনেক বিদেশে কিন্তু অনেক কুকুরকে কিন্তু কমিশন দেওয়া হচ্ছে, মানে অফিসার হিসেবে তাকে ইয়ে করা হচ্ছে, যারা এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাথে কাজ করে। জি স্যার, সেটা জানি। হুম। উপরে Can স্যার। I say something? হ্যাঁ, নো। প্লিজ। I think, sir, artificial intelligence can do ethical or unethical work even they don't have ethics, because it concerned with humans. কারণ মানুষের এটাকে ডেভেলপ করবে এবং মানুষের এটাকে বিভিন্ন অ্যালগোরিদম দিয়ে এটাকে মানে সুপার এআই বা স্ট্রং এআই থেকে সুপার এআই যেটা কনসিয়াস নিজের মতো কাজ করবে। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যখন আমরা এথিক্স এর কথাটা বলবো যে বা মানে তারা লায়াবল থাকবে কিনা বা তারা দায়ী থাকবে কিনা, তো আমার মনে হয় যে এটা বলার আগে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে তারা অবশ্যই এথিক্যাল বা আনএথিক্যাল কাজ করতে পারবে। এবং এটা কেন করবে? কারণ এটা ডেভেলপিং এর পিছনে অবশ্যই মানুষের হাত থাকবে, কারণ এআই তো আর নিজে নিজে ডেভেলপ হইতে পারবে না, একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত তাকে মানুষকে ডেভেলপ করতে হবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে মানে যেমন স্যার আছে আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, বর্তমানে অনেক রকমের আপনার হচ্ছে বের হচ্ছে, কি তথ্য প্রযুক্তি বের হচ্ছে, ঠিক আমি একটা উদাহরণ দিব স্যার। হুম। হ্যাঁ, ২০১৬ সালে টুইটার একটা আপনার চ্যাটবট আরকি চ্যাটবট সিস্টেম তৈরি করে আরকি। যেখানে আপনার হচ্ছে ওরা বিভিন্ন রকম টুইটার থেকে টুইট কালেক্ট করে মানে অটো জেনারেট করা টুইট দিত আরকি। তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার হচ্ছে সেই চ্যাটবটটা মানে বিভিন্ন রকম রেসিস্ট এবং বিভিন্ন রকম মানে আপনার হচ্ছে কি বলবো সেক্সুয়াল অনেক রকম মানে আপনার হচ্ছে টুইট জেনারেট করে দিচ্ছে, যেটা পরবর্তী সময়ে আপনার মাইক্রোসফট বন্ধ করে দেয়। এটা মূলত চ্যাটবটটা চালু করছে মাইক্রোসফট। তো এখানে যে এথিক্যাল বিষয় কনসার্নিং গুলো, তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে টোটালি হিউম্যান রিলেটেড, মানুষ কিভাবে ডেভেলপ করতেছে এটা মূলত আমাদের আগে কনসার্ন হওয়া উচিত। দেন হচ্ছে পরবর্তীতে যে এথিক্স এর ইয়াটাকে মানে সরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এথিক্সটা কেমন হতে পারে সেটা দেখা উচিত। আপনি স্যার আমার মনে আছে স্যার আপনি সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন পরবর্তী যে আইজাক আসিমোভের পরবর্তীতে আই রোবট মুভিতে ব্যবহার হয়েছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ৩টা এথিক্স থাকবে। আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে মানুষকে সে ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে সে রক্ষা করার জন্য যা কিছু করতে পারবে সেটা করতে পারবে। আপনি এটা মানে বলতে পারেন ভালো স্যার। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা ডিলেমা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, মানে ফার্স্ট ৩টা যে আপনার হচ্ছে রুলস এর সাথে
প্রথম রুলের সাথে সেকেন্ড রুল কন্ট্রাডিকশন, আবার থার্ড রুলের সাথে সেকেন্ড রুল কন্ট্রাডিকশন করতেছে। তো সুতরাং মানে একটা রোবট কি করবে, তো এই ক্ষেত্রে মানে একটা ডিলেমা থেকে যায়। তো আমার মনে হয়েছে যে এথিক্স ডেভেলপিং এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে মূলত মানে আগে যে আমরা যে ইয়াকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ডেভেলপ করব, সেই ক্ষেত্রে এথিক্সটা কেমন হবে সেটা আগে দেখানো উচিত, যে আসলে মানে হিউম্যান লেভেলে আগে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করবো সেটাকে। মাহফুজ, তুমি যে বলছো যে মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এথিক্স থাকবে, আমি দুটো কথা বলছি। একটা হলো যে এথিক্স অফ মি অ্যান্ড এথিক্স অফ ইউ অ্যাবাউট মি। মানে একটা হলো Yes. এথিক্স অফ এআই, একটা হলো এথিক্স অ্যাবাউট দ্য ডিলিং অফ এআই। মনে করো আমরা গতকালকে যেটা আলোচনা করলাম, আমার কুকুরটার এথিক্স, আর আমার কুকুরটাকে আমি কিভাবে মানে লালন পালন করব বা কিভাবে এটাকে কাজে লাগাবো, সেটার ব্যাপারে আমার এথিক্স। Yes, sir. তো এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যদি এট দ্য ফার্স্ট প্লেস মানে তার নিজের দিক থেকে কোনো এথিক্যাল কনসার্ন না থাকে, কারণ গিভেন কোনো কিছু কোনো সময় এথিক্যাল হবে না। এথিক্যাল কোনো কিছু হতে গেলে সেটাকে আর্ন Develop বা করতে হবে। অ্যাচিভড হইতে হবে, অ্যাকোয়ার্ড হইতে হবে, ইউনো। Yes, sir. সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মানে যদি নিজের তরফ থেকে কোনো যদি ইন্ট্রিনজিক এথিক্যাল মানে ইয়ে না থাকে, তার যদি রেশনালিটি না থাকে, তার যদি সেরকম, সে অবশ্যই অপশনকে বেছে নেয়, Yes. সে অ্যালগোরিদম করে, কিন্তু অ্যালগোরিদম ইটসেলফ ইজ নট এথিক্স। এথিক্স ইজ কনসার্নড উইথ ইন্টেনশনালিটি, ethics Yes, concerned sir. with subjectivity, with rationality, you know. Yes, Making sir. rationality also making choice, but every making choice is not rational, তাই না? Yes, সেটার sir. জন্য আমরা ইরেশনাল বলি। আবার ফিজিক্যাল স্টাফ বানো ক্যালকুলেটর বা কম্পিউটার, সেটার কাজকে আমরা ইরেশনাল বলি না, কারণ হচ্ছে যে সে তো কোনো একটা বায়াসনেসের কারণে কোনো কিছু ইয়ে করে না। আমরা তো বাই বর্ন বায়াসড। আমরা কিসের প্রতি? ওই যে একটা প্রথম আলো বলে যে মানে কি সত্যের প্রতি, উই আর বায়াসড উইথ অ্যাবাউট ট্রুথ, অ্যাবাউট রিয়ালিটি, অ্যাবাউট ফ্যাক্ট, তাই না? তা আমাদের এই যে মানে এই যে একটা সাবজেক্টিভ বায়াসনেস, হ্যাঁ, তো এই বায়াসনেসটা তো কথার কথা চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। তাহলে আমরা কি বলবো যে লোহার প্রতি চুম্বকের একটা বায়াসনেস আছে? হ্যাঁ, তো এটা বলবো না, কারণ হচ্ছে যে এটা কখনো আদারওয়াইজ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কিন্তু আমাদের বায়াসনেসটা এমন যে কখনো সেটাকে আমরা কন্ট্রাডিক্ট করি। ওকে, আমি একটু আগে যেটা বললাম যে কখন আমরা লজিক্যাল ডিসিশন নেই, কখন আমরা অপটিমাল ডিসিশন নেই, কখন আমরা স্যাটিসফাইং ডিসিশন নেই। কিন্তু আমাদের লজিক্যাল ডিসিশন তো কিন্তু মিয়ার মেকানিক্যাল। আমাদের মানুষ Yes, হওয়ার sir. ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের অপটিমাল ডিসিশনে, এবং তার চেয়েও বেশি হচ্ছে আমাদের স্যাটিসফাইং ডিসিশনে। হ্যাঁ, তো সেটা যদি হয় তাহলে কম্পিউটারও যদি মানে নিজস্ব যদি এথিক্সে না থাকে, তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে এথিক্যালি ব্যবহার করব, আলোচনাটা সেটা নিয়ে হতে পারে। জি। তুমি কি কিছু বলবে? না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা একটু প্রসিড করি। আর্টিফিশিয়ালি জেনারেল ইন্টেলিজেন্স যেটা বলা হয়, এটা হচ্ছে যে এজিআই, এটা হচ্ছে যে স্ট্রং এআই বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা। তাহলে একটা হলো যে আমি যেটা অলরেডি ব্যাখ্যা করেছি যে এথিক্স অফ মেশিন, আরটা হলো মানুষের এথিক্স, হিউম্যানস এথিক্স ফর মেশিন। দুইটা আলাদা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে। এখন এই যে মানে মেশিনগুলো, এই মেশিনগুলো কি অটোনোমাস এজেন্ট কিনা, অটোনোমাস রেশনাল এজেন্ট কিনা? তারা অটোনোমাস এজেন্ট তো বটে, আমার এজেন্ট আমার মেশিন আমার মতো করে কাজ করবে, এটাই খুবই স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে এগুলো আরো ইন্টারেক্টিভ হবে, আরো পার্সোনালাইজড হবে, এমনকি হয়তো ক্লোন পর্যন্ত হতে পারে। হ্যাঁ, আমি ক্লোন হতে পারে যে আমার পক্ষ থেকে সে কাজ করবে, মানে অনেক ধরনের কাজই করবে, কিন্তু সেই কাজগুলোর এথিক্যাল কনসার্ন কিন্তু আমাকেই বহন করতে হবে, যেহেতু সেটা আমার ক্লোন। ওকে, কিন্তু আমার ক্লোন যদি এক ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমি যদি আরেক ধরনের সিদ্ধান্ত নিই, তখন বুঝতে হবে যে আমার ক্লোন আর আমার নাই, বরঞ্চ সে নিজে একটা মানে অটোনোমাস রেশনাল এজেন্ট এন্টিটি হিসেবে ডেভেলপ করেছে। হ্যাঁ, তো এরপরে আমরা আলোচনা করব, এই যে আমার একটা পোস্টার তোমাদেরকে আমি কি দেখিয়েছি, যেটার মধ্যে মানে ইভেন্ট, কজেশন, রিজন, পারপাস, এক্সপ্লেনেশনের এটা একটা পোস্টার দেখাইছিলাম? না স্যার। আচ্ছা, পোস্টারটা যদি না দেখিয়ে থাকি, তোমাদেরকে এটা একটু দেখাই।
একটু হোল্ড করো। তোমরা কি একটা আমার ওই ইয়াটা পেজের ইয়াটা দেখতে পাচ্ছ, স্ক্রিন শেয়ার? জি জি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ও এটি তো এখানে কি কারণ? স্যার আপনার পেজের লিংকটা একটু দিয়েন তো, আমার ওই মেইন আইডিতে অ্যাক্সেস নিতে পারতেছি না, যে আপনার পেজটাতে ঢুকতে পারতেছি না। আচ্ছা, আমি তো পোস্টারের ইয়াতে আসলাম, কিন্তু পোস্টারটা তো শো করছে না। এনিওয়ে আমি এদিকে আর থেমে না থাকি। সেটি হলো আমাদের ইয়াতে যদি আমরা দেখি, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই পয়েন্টটা, মানে এক্সপ্লেনে, সরি এইটা শুধু এটা, মানে আমরা যখন কোনো একটা কিছুকে এক্সপ্লেনেশন দেই তখন আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করি। মনে করো বিভিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে আমরা একটা কোরিলেশন বের করার চেষ্টা করি, ওকে? কিন্তু একটা কোরিলেশন বের করাই কিন্তু সেটার কজ না। কথার কথা, ওই যে পেবলবের যে ঘন্টা ধ্বনি, যেটা সাপেক্ষ তোমরা যে পড়েছো, যে প্রতিবর্তী ক্রিয়া, হ্যাঁ, রিফ্লেক্স অ্যাকশন। কুকুরের খাবার দেওয়ার সময় যদি ঘন্টা ধ্বনি বাজানো হয়, একসময় দেখা গেলো যে খাবার না দিয়ে ঘন্টা ধ্বনি বাজালো, তাদের লালা নিঃসৃত হচ্ছে। তাহলে ঘন্টা ধ্বনির সাথে লালা নিঃসৃত হওয়ার সম্পর্কটা কিন্তু কোরিলেশন, এটা কিন্তু কজাল রিলেশন না। হ্যাঁ, মানে ঘন্টা ধ্বনিটা কিন্তু লালা নিঃসৃত হওয়ার কারণ না, বরং এটা কোরিলেশন। তবে এটা একটা রেগুলার কোরিলেশন। একসময় যদি ঘন্টা ধ্বনির সাথে যদি খাবার দেওয়া না হয়, তাহলে ঘন্টা ধ্বনি বাজবে কিন্তু লালা নিঃসৃত হবে না, তাই না? মনে আছে তোমাদের? এটা সাইকোলজিতে পড়েছিলাম। জি স্যার। জি স্যার। সো কোরিলেশন কিন্তু কজেশন না। আবার কোনো কিছু যদি কজ হয়, এটার কারণ হচ্ছে সেটা, কিন্তু সেটার মধ্যে রিজনটা নাই। কথার কথা, আমি যখন চায়ের কেটলির মধ্যে পানি ফুটাই, এটা কিভাবে কিভাবে পানি ফুটতেছে, কি হচ্ছে, সকল বর্ণনা, মানে কজাল বর্ণনাগুলো তুমি যাও, এই কোনো বর্ণনার মধ্যে আমার কিন্তু মানে কি কারণে আমি চাটা ফুটাচ্ছি সেটা কিন্তু থাকবে না। এবং এর রিজনের একটা হায়ার লেভেল হচ্ছে পারপাস। আসলে কোন উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে আমি এই কাজটা করছি, আমার ইন্টেনশনটা কি। তাহলে আমরা যখন কোন একটা এথিক্সের কথা বলবো, সে এথিক্সের বিষয়টা তোমরা বলো, সেটা কি কোরিলেশনের উপর নির্ভর করবে? না। সেটা কি কজালিটির উপর নির্ভর করবে? না। এথিক্সের বিষয়টা কিসের উপর নির্ভর করবে? মনে করো একজন চুরি করেছে। কেন চুরি করেছে? মনে করো খাদ্য সামগ্রী সে চুরি করেছে, দেখা গেল যে সে আসলে খুবই ক্ষুধার্ত, সে জীবন বাঁচানোর জন্য চুরি করেছে। তাহলে কি কারণে সে চুরি করেছে? চুরি করার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে কজেশন। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। চুরি করার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে মানে কিভাবে চুরিটা করেছে, এটা কজাল প্রসেসে তুমি বর্ণনা করতে পারবে। কেন চুরি করেছে ওটা কিন্তু কজাল প্রসেসে নাই। চুরি করেছে কি, সেটা সে গ্রেপ করবে, নিবে, খাবে। কেন সে খেতে চাচ্ছে? কারণ সে নিজেকে নিজে বাঁচাতে চাচ্ছে, তার সার্ভাইভিং ইনস্টিংক্ট, ওকে? তাহলে দেখো যে এথিক্সের বিষয়টা কিন্তু পারপাজের সাথে রিলেটেড, ইন্টেনশনের সাথে রিলেটেড। তুমি ম্যাক্সিমাম বলতে পারো এটা রিজনের সাথে রিলেটেড, কিন্তু কজালিটির সাথে কিন্তু পারপাস মানে এথিক্সের সম্পর্কটা নাই, ওকে? তারপরে যে পয়েন্টটা আমরা আলোচনা করব, তোমরা জানো যে সাবজেক্টিভিটি অবজেক্টিভিটি যে ডিস্টিংশন। তাহলে কোন একটা এন্টিটির যদি সাবজেক্টিভিটি না থাকে, তাহলে ওই এন্টিটির কি কজাল কোনো ইয়া থাকবে, মানে কনসার্ন থাকবে? নিক্সন?
স্যার কোয়েশ্চেনটা স্যার আরেকবার কোনো একটা এন্টিটির যদি সাবজেক্টিভিটি না থাকে, কোয়ালিয়া না থাকে, তার মধ্যে যদি কজাল প্রসেস এবং মানে মানে রেশনাল প্রসেসের পার্থক্য বোঝার ক্যাপাসিটি না থাকে, জি স্যার ওই এন্টিটিকে কি আমরা কি মানে মোরাল ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে আনতে পারবো? না স্যার এটা তো মানে আমরা আনতে পারবো স্যার আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউতে, কিন্তু তো আমাদের ওনার- পয়েন্টে না, তার ব্যাপারে আমরা কি করব সেটা আমাদের এথিক্স, কিন্তু তার দিক থেকে তো এথিক্স হবে না। জি না স্যার, না হবে না। আচ্ছা, তাইলে এবার আসো যে মানে আমরা আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে যদি আসি, মনে করো সেটা হচ্ছে যে এই যে ইন্টেলিজেন্সের যে এক্সপ্লোশন হচ্ছে, এখানে হকিং এর একটা কথা বলা আছে যে দ্য লাস্ট ইনভেনশন, তার মানে হচ্ছে যে ওই যে হকিং এটা বলার পরে তো ওই হোমো ডিউস বই লিখছে হারারি, নোয়া হারারি, যে মানে আস্তে আস্তে মানুষ কি জন্য অসুস্থ হয় সেগুলো ট্রিটমেন্ট হবে, মানুষ কি কেন বার্ধক্য পতিত হয় সেগুলো ট্রিটমেন্ট হবে। তাহলে মানুষের মৃত্যু যেসব কারণে ঘটে, এই কারণগুলা যখন মানে ট্রিটমেন্ট বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ডেভেলপমেন্টে এমন হবে যাতে মানুষ আর মরবে না, তা মানুষ যদি না মরে তাহলে মানুষ কি হবে? মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে না? জি স্যার, মানুষ তো তাহলে স্যার অমর হয়ে গেছে, দেবতা হয়ে উঠবে। তখন আমরা এই যে রক্ত মাংসের মানুষ যেটা বলি সেটা কি আর হবে? মানে ছোট স্যার, হচ্ছে, বড় হচ্ছে, বুড়া হচ্ছে, কেউ মরছে না। তো তারা কিন্তু আবার বোধহয় সেই স্যার ওয়ার্ল্ডে এই বোধহয়, ব্যাপারে আবার একটা কোশ্চেন আছে। প্লিজ। স্যার আমরা যেহেতু হিউম্যান, আমাদের তো মৃত্যু আছে, কিন্তু যদি আমার ক্লোন করা হয়, ওই ক্লোন না, করা তুমি পয়েন্টটা ধরতে পারো নাই। না, আমি আপনারটা তো ঠিক আছে, না, তুমি আমার মানে পয়েন্টটা বুঝতে পারো নাই। আবার বলি, আমার পয়েন্টটা হচ্ছে ওটা যে বুঝছি, ওটা হচ্ছে মানুষের মানুষের রোগের যে এক সময় রোগের যদি চিকিৎসা মানে মৃত্যুর কারণটা বের হয়ে যায় বা ওষুধ বের হয়ে যায়, তাহলে তো মানুষ মরবে না। হুম, এখন আমার মাথায় ও ক্লোনের বিষয়টা আসছে যে ক্লোন কি মারা যাবে কিনা, আমরা তো মারা যাই। ক্লোন মারা যাবে কিনা, তা এখন আমি যদি মারা যাই, আমার ক্লোন যদি বেঁচে থাকে, তা আমার ক্লোন তো আমি হিসেবে কন্টিনিউ করবে, তখন সেই নিজে একটা দেবতা হয়ে উঠবে। না। সেটাই বলতে চাইছিলাম। ক্লোন তো স্যার অ্যাজ লাইক এস মানে হিউম্যান বিং, মানে আমার মতো আচ্ছা, হবে, সুতরাং হ্যাঁ, নিক্সন যেটা বলছে যে ক্লোনটা যদি আমার ক্লোন হয়ে থাকে, আমি যদি মারা যাই, সাপ্লাইটা যদি আমার সোল থেকে হয়, তা আমার বডি থেকে যদি সোল নাই হয়ে যায়, তাহলে ক্লোন তো আর কন্টিনিউ করার কথা না। এবং আমাকে ছাড়া যদি ফ্রম ফাংশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ আমার ক্লোন কন্টিনিউ করতে পারে, তাহলে এটা স্যার আলটিমেটলি তাহলে আমার তো clone না। তাহলে তো মানুষের রক্ত মাংসে মানুষ থাকলো না, মানুষ তখন হয়ে যাবে যে এক ধরনের সাইবর্গ, মানে এক ধরনের সাইবার ম্যান, বা এক ধরনের মানে জি স্যার, দেবত্ব লাভ করবে সে। জি স্যার, এক্স্যাক্টলি স্যার। স্যার কিছুদিন আগে স্যার একটা গেম বের হয়েছে সাইবার পাঙ্ক। তো এই সাইবার পাঙ্ক 2077, তো এখানে আপনার হচ্ছে না আমাদের মাইন্ডটাকে একটা সার্ভারে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা বেঁচে না থাকলেও আমাদের যে ব্রেনের সিমুলেশন, আমাদের যে মাইন্ড, সেটা সেখানে বেঁচে থাকবে এবং সেখানে তার নিজের মতো করে ডেভেলপ করবে। সেখানে সে কনসিয়াস, কিন্তু আমি কিন্তু আমার এক্সিস্টেন্স কিন্তু নাই পৃথিবীতে, কিন্তু সেখানে সে নিজের মতো করে ডেভেলপ করছে নিজেকে। স্বাভাবিক। আমার যত বৈশিষ্ট্য আছে, এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো যদি ডাটাবেসের মধ্যে নেওয়া যায়, তাহলে ইন প্রিন্সিপাল এখন না হলেও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান কিন্তু আমার মতো একজনকে ক্রিয়েট করতে পারার কথা। দ্যাট ইজ দ্য আর্গুমেন্ট। ইয়েস স্যার। কিন্তু আর্গুমেন্টের Yes, ফ্লটা হচ্ছে যে আমার বৈশিষ্ট্য বলতে যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে যে আমার অ্যাকচুয়ালাইজড বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমার যে মানে আন্ডারলাইং, আমার যে ফাউন্ডেশন লেভেলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ইন মাই ইনার সেন্স, ইভেন যেগুলো আমার পটেনশিয়ালিটি হিসেবে আছে, যেগুলো অ্যাকচুয়ালাইজড না, অথবা যেগুলো অ্যাকচুয়ালাইজড বটে কিন্তু লোকেরা ধরতে পারছেন, ইভেন আমি নিজেও অ্যাওয়ার না। ওকে, তো আমি যদি হই একটা মানে ক্লোজ এন্ডেড ক্লাস, তাহলে আমাকে তো মানে ডাটাবেসের মধ্যে নিয়ে সেই বিগ ডাটা ম্যানেজ করে নতুন করে প্রডিউস করাটা, এটা তো হওয়ারই কথা না, হওয়ার কিছু নাই। এখন না হলে ভবিষ্যতে হবে, যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আর আমি যদি হই যে ইটসেলফ মানে ওপেন এন্ডেড, তো মনে করো যেই দৌড়ের মধ্যে একটা সীমানা আছে, সেই সীমানাতে আমি পৌঁছতে না পারলেও কেউ না কেউ পৌঁছতে পারবে। আর যেটার মধ্যে কোনো সীমানা নাই, সেই দৌড়ের তো কোনো শেষ নাই। ইউ গট ইট? তাহলে আমিটা কে? মানে আমরা যখন এই মেশিন নিয়ে কথা বলি, তখনই কিন্তু আমরা
আমাদের মানে আলোচনাটা আমাদের দিকে ফিরে আসে। এই জন্য যে আমি প্রথম দিন যে একটা বল নিয়ে গেছিলাম, মনে আছে কিনা, যে বল বাউন্স করছি, যে আমরা যখন একটা বলকে মাটিতে ফেলি এটা লাফিয়ে ওঠে, আমরা যখন দেয়ালে নিক্ষেপ করি এটা আমার দিকে ফেরত আসে। আমরা যখন বলবো যে ও আর্টিফিশিয়াল, তখন প্রশ্ন আসবে যে ইন হোয়াট সেন্স ইউ আর রিয়াল। সেটার উপর কালকে যেটা আমরা আলোচনা করেছি যে আমরা এথিক্সকে কিভাবে ডিফাইন করছি সেটার উপর নির্ভর করবে নন হিউম্যান অ্যানিমেলস মানে তাদের এথিক্স আছে কিনা বা থাকতে পারে কিনা। ওকে, তাহলে হকিং যেটা বলছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে ডেভেলপমেন্ট ঘটবে, এই ডেভেলপমেন্টের কারণে মানুষ যখন দেবতা হয়ে উঠবে তখন আসলে মানুষ মেশিন হয়ে উঠবে, মানুষ আর মানুষ থাকবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটা ছোট পয়েন্ট আছে, তোমরা অলরেডি জানো যে আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যু, আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যু এবং ক্যাপিটালিজম। আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যুটা তো তোমরা জানো যে মানুষের কাজগুলো মেশিন করবে, তাহলে মানুষের মধ্যে আনএমপ্লয়মেন্ট তৈরি হবে। তুমি তাহলে এমন কি আনএমপ্লয়মেন্টকে অ্যালাউ করবা? কথার কথা 10 জন মানুষ একটা কাজ করে, তুমি এমন একটা মেশিন আনলা যেটা একাই কোনো মানুষ ছাড়া কাজটা করে ফেলতে পারে, তাহলে এই 10টা মানুষ বেকার হয়ে গেল। এখন তুমি একজন পলিসি মেকার হিসাবে তুমি এটা করবা কিনা, বা পলিসি অ্যাডভাইজার হিসেবে তুমি এটা করবা কিনা? আর ক্যাপিটালিজমের ব্যাপারটা হচ্ছে যে যত বেশি ইনফরমেশন পৌঁছানো যায়, যত বেশি নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়, তত ক্যাপিটালকে ম্যাক্সিমাইজ করা যায়। তাহলে এখন এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ডেভেলপমেন্ট, এটা তো ক্যাপিটালিজমকে মানে ইয়ে করছে, মানে এটাকে ডেভেলপ করতেছে, ক্যাপিটালিজমটা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন যারা আমরা ক্যাপিটালিজমের বিরোধী বা ক্যাপিটালের এই ধরনের ডেভেলপমেন্টের বিরোধী, আসলে আমরা কি করব, মানে ব্যাপারটা কি হইতে পারে, এই ব্যাপারে মিশু কাকুর একটা বক্তব্য আছে, আমি সেটা বলবো। বিফোর দ্যাট এই দুটো পয়েন্ট আমি তোমাদের কাছ থেকে একটু শুনতে চাচ্ছি, আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যু এবং ক্যাপিটালিজম। আর আমি আমি আশা করছি যারা এই পর্যন্ত ক্লাসে কথা বলো নাই, তোমাদের সাথে কিন্তু আমার খুব বেশি কথাবার্তা হবে না, কারণ আমি গত কয়েক বছর থেকে মাস্টার্সে ক্লাস নেওয়া বাদ দিয়েছি। সুতরাং এই 4th ইয়ারের পরে, অনার্স 4th ইয়ারের পরে তোমাদের সাথে আমার আর ক্লাসে দেখা হবে না। তো সো তোমরা কথাবার্তা বলো, যারা বলো নাই তারাই বলো। আমি বলবো? হ্যাঁ বলো। সজীব, না সজীব তো অনেক কথাবার্তা বলছো, তুমি না, তোমার সাথে আমার অনেক খাতির। আজকে বলেই নাই তো। না না, আমি এই যে এমিলি ভৌমিককে দেখতে পাচ্ছি। আর ইউ লিসেনিং এমিলি? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। তুমি মাইক্রোফোনটা একটু মুখের কাছে এনে বলো। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে এনে বলো যে আমি যে বললাম আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম, হ্যাঁ স্যার। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ডেভেলপমেন্ট মাধ্যমে একটা আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম হতে পারে, এই ব্যাপারে তোমার কি মত? হ্যাঁ স্যার, সেটা তো হতে পারে। আমরা যদি 10 জন মানুষ যেখানে কাজ করবে ওখানে যদি একটা মেশিন আনি যেটাতে একটা মেশিন দিয়েই সে এটা 10 জন মানুষের কাজ করে দিতে পারতেছে, তখন তো সেটা আনএমপ্লয়মেন্ট হবে এবং প্রচুর মানুষ সেখানে বেকার হয়ে যাবে। তখন অনেক ধরনের প্রবলেম হইতে পারে সেটা। আবার ক্যাপিটালিজম বলতে যেটা আমরা বুঝাচ্ছি সেটা অনেকেই আমরা যে দেশে আছি আমরা কিন্তু এটা সমর্থন করছি না, ক্যাপিটালিজমটা। সমর্থন করছো না? না, হ্যাঁ তাহলে স্যার। তাহলে এমিলি তুমি একটু কানেক্টেড থাকো, তোমার সাথে আমি একটু মানে বাতচিত করব, কথাবার্তা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওয়েল, খালি তুমি মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে এনে বলার সময় বলবা। আচ্ছা, যেসব কলকবজা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে, মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, তুমি করছো, এগুলোর মাধ্যমে তো অনেক আনএমপ্লয়মেন্ট হয়ে গেছে। কথার কথা, মোটর গাড়ি যখন চালু হয়েছে, ঘোড়ার গাড়ি যারা চালাইতো, ঘোড়াকে যারা ঘাস দিত, ঘোড়ার মলমূত্র যারা পরিষ্কার করতো, ঘোড়া রিলেটেড যতগুলো এমপ্লয়মেন্ট ছিল সব তো গেছে গা। হ্যাঁ স্যার। হুম, এখন হ্যাঁ স্যার এখন যাচ্ছে। এখন তুমি পকেটের মধ্যে মোবাইল নিয়ে ঘুরো, মানে এটা শুধু মোবাইলই না, টেলিফোন এর কাজ করে, এটা টেলিভিশনের কাজ করে, এটা একটা স্মার্টফোন যে কত কিছুর কাজ করে। তাহলে আগে এই কাজগুলো যারা করতো, এই সব ব্যবসা বাণিজ্য যাদের ছিল, এরা তো সব তো মানে মাঠে মারা গেছে। এক্ষেত্রে স্যার আবার দেখতে পাচ্ছি যে আমরা অনেকগুলো কর্মসংস্থানের তুমি সুযোগও ঘুরে কিন্তু যাচ্ছ, সৃষ্টি তুমি হয়েছে। কিন্তু নিজের পজিশন থেকে সরে যাচ্ছ। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তুমি সরে গেছো, এটা দেখে আমরা খুশি, তুমি কথা বলছো তাতে আমরা খুশি। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পার্টিসিপেশন।
and then another one, আমি তোমরা জানো যে লগ ইন থাকলে আমি কিন্তু নাম ধরে ডাকবো, তার চেয়ে বরঞ্চ উইলিংলি কেউ একজন বলো যে স্যার ক্যাপিটালিজম। আমি একটা কথা বলতে পারবো? তোমাকে আমি না করতে পারি না, অন্য কাউকে যাই করি। সেটা বলো। স্যার আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমটা এটা একদম রাইট, কারণ আমি এখানে একটা বিল্ডিং হচ্ছে মানে দেখতে পাইলাম আর কি, যে জিনিসগুলো মানুষ করতো আগে, যে ইট গুলা নিচ থেকে উপরে তোলার কাজটা আগে মানুষ করতো, এখন সেটা ক্যারাং দিয়ে করতেছে। তো তুমি কি বলো যে ক্রেন দিয়ে ইট তোলা মানুষ না তুলে এই কাজটা কি ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে এথিক্যালি? এটা কি এই যে ঠিক না, কারণ অনেক মানুষই কিন্তু যারা নিম্ন স্তরের বুঝলাম তো যে আনএমপ্লয়মেন্ট হয়েছে, কিন্তু এই আনএমপ্লয়মেন্টটা কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে এথিক্যালি? এটা এথিক্যালি আমার কাছে মনে হয় না এটা ভালো হয়েছে, কারণ অনেক মানুষ তোমার কাছে মনে হচ্ছে এটা খারাপ হয়েছে, তাই না? জি স্যার, ইথিক্যাল দিক থেকে এটা খারাপ হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড সেটার জন্য এটা ভালো। তবে ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডে সবার জন্য যেটা ভালো হয়েছে, বিশ্বের জন্য যেটা ভালো হয়েছে, সেটা আনএথিক্যাল হয় কিভাবে? স্যার এখানে কথা হচ্ছে স্যার, আমার টাকা, আমার ক্রেন, আমি ক্রেন যেখানে সেখানে তুলবো আমার ইচ্ছা, আমি মানুষ দিয়ে করাবো নাকি গিয়া দিয়ে করাবো? গিয়া দিয়ে করাবো? স্যার আমার ইচ্ছা, মানুষ দিয়ে করাবো নাকি গিয়া দিয়ে করাবো? হ্যাঁ বলো। গিয়া ক্রেন আর কি। হ্যাঁ স্যার ক্রেন দিয়ে করাবো সেটা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ইমনকে বলতে দাও, ইমনকে বলতে দাও। হ্যাঁ সেটাতে স্যার আমার ইথিক্স স্যার আমাকে বলতেছে আমি ক্রেন দিয়ে করাবো যাতে তাড়াতাড়ি হয় কাজটা। তাহলে তো ইমন শোনো, হ্যাঁ। আমাদের আলোচনাটা জমে উঠছে এমন সময় যখন আমাদের ক্লাসের সময় আমরা একটু 5 মিনিট দেরি করে, তো আমরা একটু 5 মিনিট ওভার মানে 11টার পরে চালাবো, কিন্তু আমরা শেষ করে দেবো এর মধ্যে। তো ইমন, হ্যাঁ স্যার, তোমার সুবিধার জন্য তুমি করবা, তুমি মালিক হিসেবে, কিন্তু যারা বেকার হয়ে গেল তাদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা কি হবে? যারা এই ধরনের পুঁজিবাদ মানুষকে মানুষের সুবিধা অসুবিধার দিকে খেয়াল না রাখে, হ্যাঁ, তার মানে লাভটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে চায়, তো লাভ যে হবে তার জন্য তো ভালো বোঝা গেল, কিন্তু জনগণের জন্য তো সেটা ক্ষতি হলো। এটা তুমি কি করবা? জনগণের জন্য কিভাবে ক্ষতি হবে? এখন কথা ওই লোকগুলো বেকার হয়ে গেছে না স্যার, বেকার হয়েছে সেটা আমার দোষ না, সেটা সরকার দেখার আছে, সরকার দেখবে। সরকার ক্রেন আমদানি না করুক, মানে যেকোনো কিছু সরকারকে দায়ী করা। হ্যাঁ, তাহলে সরকার ক্রেন আমদানি না করুক। না 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 না, এটা হলো না। নাজমুস সাকিব, আমি স্যার আমার মনে হয় আমি নাজমুস সাকিবকে একটু বলতে, এখানে কে মানে নাজমুস সাকিব যে কথা বলতে চেয়েছিলে, তারপর তাইবা বল। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি নাজমুল সাকিব। স্যার আমি বলতেছিলাম দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমার মনে হয় তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগুলো, এটা তো একটা পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ দেখে দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা তাদের সুবিধার জন্য জনগণের অবস্থা খুব খারাপ। না স্যার ওটা বলি নাই, স্যার আমি এই জনবলটা আমি অন্য জায়গায়, অন্য আরেকটা জায়গায় খাটাতে পারবো, মানে তাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে তাদেরকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং অধিকতর মুনাফা অর্জন হয় এমন একটা জায়গায় তাদেরকে আরো বেশি প্রোডাক্টিভ কাজে আমরা খাটাইতে পারবো। আচ্ছা, এটা একটা যুক্তি, এটা নিয়ে আমি কথা বলবো। আমি ভুলে গেলে মাহফুজ আমাকে স্মরণ করে দিবে। এরপরে তাইবা। স্যার এখানে যে বলছে প্রথম দিকে অনেকগুলো লোক বেকার হয়ে যাবে আমরা যখন টেকনোলজি ইউজ করব, কিন্তু আমরা যখন ইউজ করতেছি তখন তো আমরা এভাবে চিন্তা করতেছি না যে অনেকগুলো লোক বেকার হয়ে যাবে। আর যারা বেকার হবে তারা কিন্তু পরবর্তীতে কোনো না কোনো কাজ ঠিকই খুঁজে নিচ্ছে, কেউ এমন না যে একদম দীর্ঘ সময়ের জন্য বেকার থেকে যাচ্ছে। তাইবা, তোমার ব্যবসা কি চলছে? স্যার এখন কাজ করতে পারতেছি না, বাসায় অনেক কাজ চলতেছে এইজন্য। না মানে এখন কোনো কারণ সাময়িক, কিন্তু তোমার ব্যবসা তো চলছে, তাই না? মনে করো এই যে কানেক্টিভিটি, স্যার ওভাবে না চললেও আমি আমার কাজ করার দিকে মানে কাজ করার চিন্তা করতেছি। তোমার ইনকাম থেকে আমি একদিন খাবো, যদিও যা খাই কপালে রিজিকে যা আছে, কিন্তু এটা তাইবার ইনকাম, সেটা আমি খাইতেছি সেই নিয়তে খাবো। জি স্যার অবশ্যই। তাহলে তুমি আমাকে একটা ট্রিট দিবা, হ্যাঁ? ওয়াদা করছো? জি স্যার দিব। আচ্ছা শুনো, এই যে আমাদের ঘরে বসে আমাদের মেয়েরা মানে গৃহবধূরা বা অনেক মানুষেরা যে করছে, পুরুষেরাও, হ্যাঁ, এই যে ধরো এই যে অনলাইন বিজনেস আমরা যেটা বলি আর কি, হ্যাঁ,
তাহলে কানেক্টিভিটির মাধ্যমে কথার কথা ঘোড়ার গাড়িগুলো বেকার হয়েছে, কিন্তু মানুষ যেই কাজে যাচ্ছিল সেই কাজে সহজে যেতে পারার কারণে এবং একটা দিনের মধ্যে অনেক বেশি কাজ, অনেক বেশি ইস্যু, অনেক বেশি রিচ করতে পারার কারণে তার প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেড়ে গেছে না? তাহলে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে না? একটা কর্মক্ষেত্র যখন বন্ধ হয়েছে তখন আরো বেশি কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে না? জি স্যার। যদি যদি মনে করো যে এই যে কুরিয়ার সার্ভিস গুলো না থাকতো তাহলে এই অনলাইন বিজনেসটা তো হইতোই না। মার্কেটিং এর যে ব্যাপারটা আর কি, যে মার্কেটিং প্রোডাক্ট মানে কমোডিটির প্রোডাকশনের সাথে মার্কেটিং কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? কই তাইবা কোথায় গেল? জি স্যার, জি স্যার। ফিড দেওয়ার কথা বলে তো বাইকে গেল নাকি? না স্যার, এখানে একটু নেট বাফারিং করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তোমাদের সাথে কথা বললাম, আমরা আরেকটু ইয়ে করি। আর কারো কোনো কথা থাকলে বলতে পারো। আচ্ছা আমি একটু বলি, আমার কথা শোনো। আচ্ছা, লো বয়লিং সিনড্রোমটা মনে আছে তোমাদের? সেটা হচ্ছে যে একটা মনে করো পানির মধ্যে একটা ডেক্সির মধ্যে মনে করো পানি গরম দেওয়া হচ্ছে, সেখানে একটা ব্যাঙ আছে। তো ব্যাঙটা পানিটা যত গরম হচ্ছে তার শরীরের উত্তাপ বাড়িয়ে পানির সাথে সে নিজেকে কনফার্ম করতেছে। জি স্যার, মনে আছে। একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে সে পানির মধ্যে থাকতে পারছে না, তখন পানি থেকে সে জাম্প করে বাইরে যাবে, কিন্তু ইতিমধ্যে সে হিট জেনারেট করার জন্য বডির সব স্ট্রেংথ এনার্জি খরচ করে ফেলছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে ইন্টেলিজেন্স যে ডেভেলপমেন্টে যে হচ্ছে, সেই ডেভেলপমেন্টে আমরা কোঅপ করতেছি, কিন্তু একটা পর্যায়ে কি এমন হতে পারে যে ওই ব্যাংকটার মতো যে আমাদের পুরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং আমরা তাদের হাতে মারা যাব, যেটা হকিং যেটা বলছে দ্য লাস্ট ইনভেনশন। এরপরে কোনো ইনভেন্ট করার জন্য, কোনো কিছু আবিষ্কার করার জন্য মানুষ জাতি আর থাকবে না। অথবা এই যেখানে বলা হচ্ছে যে কিং দ্য মিথ অফ গোল্ড ইন টাচ, হ্যাঁ, এখন যেটাই সে স্পর্শ করে সেটাই সে স্বর্ণ হয়ে যায়। তো এটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন খুবই ভালো, আমি স্বর্ণ হইলো তাহলে স্বর্ণ বিক্রি করলাম, কিন্তু দেখা গেল যে আমার বাচ্চাটাকে আমি টাচ করেছি, এটাও স্বর্ণ হয়ে গেছে, তার মানে এটা মরে যাবে। মনে করো সে জাহাজের মধ্যে আমি আমার হাতটা এমন হয়ে গেল যে যেটা আমি টাচ করি এটা গোল্ড হয়ে যায়। এখন আমি যখন আমার জাহাজটাকে টাচ করলাম, পুরো জাহাজটা গোল্ড হয়ে গেল, জাহাজটা ডুবে গেল। তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই ডেভেলপমেন্ট গুলো আমাদের আসলে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, এটা আমাদের একটা কনসিডারেশনের বিষয়। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আর্টিফিশিয়ালি ন্যারো ইন্টেলিজেন্স ANI, এটা হচ্ছে উইক AI, এবং যেসব লিটারেচারে তোমরা দেখবা আর্টিফিশিয়ালি জেনারেল ইন্টেলিজেন্স AGI আছে, সেটা তোমরা স্ট্রং সেন্সে যেটা বুঝো সেটা সে বুঝবা। আর ASI এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি সুপার ইন্টেলিজেন্স। তো আর্টিফিশিয়ালি সুপার ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল এন্টিটি গুলো আমরা এখন গড বলতে, অ্যাটলিস্ট দেবতা বা দেবী বলতে যেটা বোঝাই সেই ধরনের হয়ে যাবে। এখন এই আর্টিফিশিয়ালি সুপার ইন্টেলিজেন্স এইটাকে আমরা মানে মানে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব, ম্যালিভোলেন্ট ইন্টারেস্টে, নাকি এটাকে আমরা উপকারের জন্য ব্যবহার করব, বেনিভোলেন্ট ইউজ করব, সেটা আদৌ আমরা করতে পারবো কিনা, এইসব বিষয় নিয়ে এবং বাদবাকি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম সেই আলোচনার উপরে আমরা তোমাদের প্রশ্ন উত্তর এবং আলোচনা শুনবো। আমি চাই যে তোমরা সবাই আলোচনা করো, যারা ক্লাসে এখন কখনো কথা বলো নাই তারাও আলোচনা করো। আমি একজনের নাম দেখতে পাচ্ছি, ফাহিমা আক্তার। ফাহিমা, তুমি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, তা গেল। এখন আমাদের সেই যার সাথে কথা ছিল হয়ে ওঠে নাই, মৌমিতা বড়ুয়া। মৌমিতা কি আছো না ফুটে গেছো? আসো, কিন্তু তোমার তো একটা আলোচনা করার কথা ছিল, সে আলোচনা কখন হবে? বারবার বারবার কি হচ্ছে? স্যার আপনি যখন নেন
নেট বাফারিং করতেছে স্যার, আমি বারবার কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছি, ডিসকানেক্টেড হয়ে তো যাচ্ছে আমি আজকে ক্লাস। তোমার আশেপাশে আত্মীয় স্বজনের বাসা বাড়ি কোন এক জায়গায় নাই যেখানে তোমার একসময় তো তোমাদের এগুলো স্মৃতি হয়ে থাকবে যে বিশ্বব্যাপী একটা মহামারী হয়েছে, তোমাদের নাতিপুতিদের সাথে গল্প করবা, তখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, 1 বছর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল, তারপরে আমরা এরকম অনলাইন ক্লাস করতাম, ক্লাসের মধ্যে স্যার দেখা গেল যে হঠাৎ করে আউট হয়ে গেছে, তারপরে দেখা গেল যে হঠাৎ করে তুমি আউট হয়ে গেছো, হঠাৎ করে দেখা গেল যে তোমার কথাটা জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। হ্যাঁ, তো তাহলে নেক্সট ক্লাসে তুমি আলোচনা করবা। মাহফুজ, একটা বিষয় তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলছিলাম, কি পয়েন্টটা ছিল সেটা? জি স্যার, সাকিব ভাইয়ের পয়েন্ট স্যার, সেই মুহূর্তে স্যার আমার নেটে স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল স্যার। স্যার আমার মনে আছে, শুনতে পাইনি সম্পূর্ণটা। হ্যাঁ, শান্তনা কামাল। জি স্যার, ও এই যে নাজমুল সাকিব বলছে যে কি বলে ম্যান পাওয়ার, যে ম্যান পাওয়ার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকলে যে ম্যান পাওয়ারটা বেঁচে যাবে ওটা আমরা অন্যদিকে ইউটিলাইজ করতে হবে। মিশিও কাকুর একটা বোধহয় ক্যাপিটালিজম নিয়ে কথা বলার কথা বলছিলাম বোধহয়। আচ্ছা, মিশিও কাকু হচ্ছে একজন পদার্থ তত্ত্ববিদ, মহাকাশ তত্ত্ববিদ, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স যেটাকে বলে আর কি। হ্যাঁ, মিশিও কাকু, এবং ভেরি পপুলার স্পিকার অ্যাবাউট সায়েন্স। পার্সোনালি উনি হচ্ছেন একজন অ্যাগনস্টিক, নট থিস্ট, নট অ্যাথিস্ট, মাঝামাঝি, খুব ভালো বলেন। উনি বলছেন যে নতুন ধরনের একটা ক্যাপিটালিজম ডেভেলপ করবে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যখন এক্সপ্লোশন ঘটবে, এবং নতুন ধরনের ক্যাপিটালিজমে কি হবে যে এখন যে মানে প্রোডাক্ট যে বানায় এবং প্রোডাক্ট যে ব্যবহার করে, মানে মানে কি বলা যায় যে প্রস্তুতকারক এবং ভোক্তা, তো এক প্রোডিউসার কনজিউমার মাঝখানে একটা মার্কেটিং এর বিশাল গ্যাপ আছে, একটা হ্যাপা আছে। ওই হ্যাপাটা থাকবে না, সরাসরি ভোক্তা উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্যটা নিতে পারবে, যার কারণে পণ্যের উৎপাদন, গুণগত মান এবং মূল্য এসব ক্ষেত্রে কিন্তু যে এক্সপ্লয়টেশন গুলা ঘটে সেটা ঘটবে না। এটা একটা। আর একটা হলো এই ধরনের যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হিউজ ডেভেলপমেন্ট ঘটবে, তখন যেই কাজগুলো মানুষ করে, কায়িক পরিশ্রমের কাজ, কায়িক পরিশ্রম বলতে মাটি কাটা যেমন একটা কায়িক পরিশ্রমের কাজ, তেমনি করে মনে করে একটা ডাটাবেস অ্যানালাইসিস করা, একটা প্রসেস কমপ্লিট করা, এগুলো এক ধরনের ফাংশনাল কাজ। সব ধরনের ফাংশনাল কাজগুলো মেশিন করবে, মানুষ শুধু মানুষের যে মূল কাজ ক্রিয়েটিভিটি, ওই কাজে এনগেজ হবে। মানুষ তার রিয়েল যে প্রোডাকশন, ক্রিয়েটিভিটি, চিন্তা, ডুইং ফিলসফি, ডুইং সায়েন্স, এই কাজগুলা কেউ করবে। টেকনোলজির বিষয়গুলো টেকনোলজি দেখবে, মানুষকে টেকনোলজি আবিষ্কার করতে হবে না, টেকনোলজি নিজেই নিজেকে ডেভেলপমেন্ট করবে। ওকে, কিন্তু এই আলোচনাগুলার সিরিয়াস এথিক্যাল কনসার্ন আছে, যেটা আমি এখানে আলোচনা করার জন্য বলছি। সেটা হচ্ছে যে যে এটাকে আমি কি মেলিভোলেন্ট ইউজ করব নাকি বেনিভোলেন্ট ইউজ করব, এটার আমি তোমাদের একটু হিন্ট দিয়ে রাখি। মৌমিতা যদি আলোচনা করতে চাও তাহলে সেটা তুমি প্রিপারেশন নিতে পারবা আগামী পরশুদিন। আর এর মধ্যে তুমি যদি ভালো মনে করো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। সেটা হচ্ছে আমরা যদি মনে করি যে আর্টিফিশিয়ালি সুপার ইন্টেলিজেন্স হবে কিন্তু এটা বেনিভোলেন্ট হবে, মানে আমাদের জন্য সেটা উপকারী হবে, তাহলে আমাদের অনুসারী হবে। তাহলে আমি প্রথম দিকে যে আলোচনাটা করেছিলাম এথিক্স এন্ড রিস্কস অফ ডেভেলপিং এআই আলোচনা করতে গিয়ে, সেটা হচ্ছে যে প্রাচীন যুগের মতো এক ধরনের স্লেভারি সিস্টেম চালু হবে। তখন মানে রক্তে মানুষের মানুষকে স্লেভ করা হচ্ছে, এখন মানুষের মতো একটা এন্টিটিকে, যাদের ইভেন মানে কোয়ালিফাইং মেটাফিজিক্স আছে, এথিক্যাল মানে এথিক্স ডেভেলপ করার জন্য, মানে যাদের নিজস্ব এথিক্স থাকবে, কিন্তু সে এথিক্সটা সবসময় হবে মানুষকে সেবা করো। ওই যে মাহফুজ বলছিল আই রোবট সিনেমা, সেটার উপর আমরা একটা ক্লাস নেব। সেখানে আছে রোবটের 3টা ল, যে রোবট মানুষের কথা শুনবে, কিন্তু আমি যদি রোবটকে বলি অমুককে মেরে ফেলো, সেটা যাতে না হয় সেজন্য নিয়ম করা হচ্ছে যে রোবট মানুষের ক্ষতি করবে না, মানে দ্বিতীয় নিয়মটা সে ফলো করবে, প্রথম নিয়মটা বজায় থাকা সাপেক্ষে। 3 নম্বর নিয়ম হচ্ছে যে রোবট আত্মরক্ষা করবে, কিন্তু প্রথম 2টা নিয়মকে বজায় থাকে সাপেক্ষে, মানে সে আত্মরক্ষা করতে গিয়া মানে কাউকে মেরে ফেলা সেটা সে করবে না। কিন্তু এই যে নিয়মগুলো যে আমরা রোবটদেরকে দিচ্ছি, তাহলে রোবটদেরকে আমরা এক ধরনের স্লেভ মনে করতেছি। এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কোনো বইপত্রে নেই, এটা আমার মানে আমার চিন্তা বলতে পারো আর কি। আমার এরকম অনেক চিন্তা আছে যেগুলো নিয়ে আমি লিখি নাই, মাঝে মাঝে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে বলি, আমাদের স্টুডেন্টরা এগুলোর সাথে পরিচিত, যে আমার কাছে যেটা মনে হয়
যে নতুন ধরনের একটা স্লেভারিকে আমরা চালু করছি। মানে স্লেভারি কেন, দাসপ্রথা কেন? কারণ ওরা মানুষ, ওদেরও এথিক্স আছে, ওদেরও মেটাফিজিক্স আছে, ওদেরও অধিকার আছে মানুষ হিসেবে, তারা মানুষ ক্যাটাগরির। কিন্তু যেহেতু তারা কালো, যেহেতু তারা অমুক এলাকার, যেহেতু তারা আমাদের মতো নয়, সেজন্য আমাদের ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে আমরা মানে অধীনস্থ করে তাদের কাছ থেকে আমরা সেবা নিচ্ছি এবং তাদের মানবিক অধিকারগুলো আমরা দিচ্ছি না। তো একই ধরনের ব্যাপার তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারেও ঘটবে। আমরা যখন তাদেরকে মনে করব যে তাদের এথিক্স আছে এবং তাদের এথিক্স হলো আমাদেরকে সার্ভ করা, তাহলে তো আমরা এক ধরনের কলোনিয়াল মাস্টার হয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কাজগুলো সব তারা করে দিবে, আমরা আমাদের কাজগুলো করব। যেভাবে কলোনিয়াল মাস্টাররা মনে করে যে এদের কাজ হচ্ছে যে উৎপাদন করা এবং আমাদেরকে সেবা করা, আমরা কি করব? সাহিত্য সংস্কৃতি ডেভেলপ করব। এই যে ফ্রান্সে যে এত ধরনের সভ্যতার ডেভেলপমেন্ট গুলো হয়েছে, সেই ফ্রান্স কিন্তু এই ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত এক্সপ্লোটেশন করতেছে তার কলোনিগুলাকে, আফ্রিকান কান্ট্রি গুলাকে। হ্যাঁ, তো তাহলে এই জিনিসটা আসলে মোরালি কতটুকু অ্যাকসেপ্টেবল হবে? আমার কাছে যেটা মনে হয় যে তোমরা যদি পার্টিসিপেট করো, আলোচনাগুলো আরো অনেক ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠবে। সো হ্যাজ এনিওয়ান এনিথিং টু অ্যাড অর সে? স্যার আমাদের এই কোর্সে স্যার সেকেন্ড টিচার কে স্যার যে জান? ও, এই কোর্সের সেকেন্ড টিচার কে সেটা তো আমি জানি না। ও, এই কোর্সের সেকেন্ড টিচার হচ্ছে কে? এই কোর্সের সেকেন্ড টিচার হলো রোমান স্যার মনে হয় স্যার। রোমান স্যার রোমান হতে পারে বোধহয়। হ্যাঁ, শিওর। জি স্যার, রোমান স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সিলি কোশ্চেন আমাদের ক্লাসের স্যার আরেকটা বিষয় ছিল স্যার, আসলে সিলি স্যার, কখন শেষ হবে, মানে এই ক্লাসটা শেষ হয়ে আমরা কখন স্যার মেটাফিজিক্স শুরু করতে পারবো, সেটা বিষয় একটা যদি দিক নির্দেশনা দেন। এটা তো আমি নির্দিষ্ট টাইম টেবিল ঠিক করে নেই। আমাদের এই সপ্তাহে 2টা করে ক্লাস যেভাবে চলছে সেভাবে যদি আমাদের, ধরো আমরা এথিক্স এবং রিস্ক এটা আলোচনা করার পরে আমরা কয়েকটা সিনেমা নিয়ে আলোচনা করব। সিনেমা নিয়ে আলোচনা সেটা আমরা লেংথ দিয়ে করতে পারি, শর্টকাট করেও আমরা শেষ করে দিতে পারি আর কি। এরপরে আমরা ওটা শুরু করব। আর মেটাফিজিক্স এর কোর্সে তোমরা যদি প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করতে চাও, আমার চ্যানেলে যুক্তিও জীবনে এগুলার আছে, ভিডিও আছে, স্যার মানে পেতে পারো। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 15 মিনিট 14 মিনিটের ভিডিও আছে, বিভিন্ন পর্যায়ের ভিডিও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো প্রান্ত বণিক তোমার সাথে আমাদের এই পর্যন্ত কথাবার্তা হয়নি। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরা ক্লাসের সামনের দিকে বসে উসখুস করতাম স্যারের নজরে পড়ার জন্য, চোখে পড়ার জন্য, স্যার যাতে আমার সাথে একটু কথা বলেন। আর তোমাদের এই কালে এমন হয়েছে যে স্যারেরা তোমাদেরকে খুঁজে বেড়ায়। এই ভিডিওগুলো যারা দেখবে তারা কিন্তু আমার সম্পর্কে হয়তো ভালো ধারণা পোষণ করবে, তোমাদের সম্বন্ধে কিন্তু হয়তো ভালো ধারণা পোষণ করবে না। কারণ শিক্ষকরা অনলাইন ক্লাসে একটানা বক্তৃতা দিয়ে যায়। আপনারা কিছু স্টুডেন্ট করতেন কিন্তু সবাই তো আর করতেন না, ওইরকম আমাদেরও কিছু স্টুডেন্ট করে। কিন্তু আমি তো চাই মানে অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ ফাদার অফ ইউ, as your guardian, as your well-wisher, as your Facebook friend, আমি তো চাই যে তোমরা সবার সাথে অন্তরার সাথে যেমন আমার মানে অন্তরের সম্পর্ক খাতির, সেরকম সবার সাথে আমার খাতির হোক, এটা আমি চাই। সেজন্য তোমাদেরকে আমি খুঁজি। স্যার এখন কথা হচ্ছে যে কারা বিবেচনা করবে, তখন তো স্যার যারা আসবে স্যার ওরা তো আমাদের থেকে খারাপ হবে, তাহলে ওরা মনে করবে আমরা ভালো আছি। তোমাদের চেয়েও খারাপ না, তোমরা অনেক ভালো, তোমরা ডিপার্টমেন্টের অনেক ভালো ব্যাচ। তোমাদের সাথে ক্লাস করার পরে আমার মেজাজটা ফুরফুরে থাকে, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের সাথে ক্লাস করার পরে আমার মেজাজটা কিন্তু ভালো থাকে না। অবশ্য গত ক্লাসে তারা একটু রেসপন্স করেছে। এনিওয়ে, স্যার এথিক্যাল রিগার্ডিং এ স্যার একটা হচ্ছে স্যার প্রবলেম আছে, যেটা হচ্ছে স্যার দা ট্রলি প্রবলেম বলা হয় আর কি। মানে একটা ট্রলি যাবে, এটার মধ্যে স্যার এটা সোজা যদি যায়, সোজা রাস্তার মধ্যে হচ্ছে 5টা মানুষকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এটা নিয়ে তো আমরা আলোচনা করেছি। এখন তোমার কথাটা কি নিক্সন? ওইটা স্যার হচ্ছে যে সফিয়াকে যখন আস্ক করা হয়েছিল, সে বুঝে হচ্ছে সে মানে 5টা মানুষের যে রোডটা আছে ওই রোডটা দিয়ে যাবে। তো স্যার এটা তো আলটিমেটলি স্যার সে মানে অপশন থেকে নিক্সন, এটা নিয়ে আমি বেশি আলোচনা করতে আগ্রহী নয়, কারণ সোফিয়া নামক ব্যাপারটা পুরোটাই নাটক।
বুঝছো? এ- তা আমরা জি এখানে স্যার নাটক নিয়ে আলোচনা করতে বসি না, বরঞ্চ আমরা রিয়েলিটি এবং ফ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করতে বসছি। বরঞ্চ আমাদের একটা আলোচনা হতে পারে অন্য কোর্সে, ফিলোসফি অফ ড্রামাটিক্স, যেমন করে আমি বলছি আচ্ছা ফিলোসফি অফ ফিল্মস একটা কোর্স আমি হয়তো করব। স্টুডেন্টদের মাঝে মাঝে বলি, তারা আগ্রহ প্রকাশ করে। ফিলোসফি জি অফ স্যার এই লিটারেচার হতে পারে, ফিলোসফি হিস্ট্রি হতে পারে, ফিলোসফি অফ ড্রামাটিক্স হতে পারে। কিন্তু ড্রামা কিভাবে করে, মানে কারা ড্রামা করছে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। সোফিয়া পুরাটা একটা ড্রামা, ওটার মধ্যে কিছু নাই। ওটা স্যার বাদ দাও। তো যাই হোক, তোমাদের কে আমি যে লিঙ্কটা দিলাম, এই লিঙ্কটা আগামী 4 সপ্তাহ কন্টিনিউ করবে, মানে 4 উইকস আর কি। হ্যাঁ, তো এটা মানে আমি তোমাদেরকে রিভাইসড লিঙ্কটা দিতে ভুলে গেছি, সেজন্য তোমাদের কানেক্টেড হতে সমস্যা হয়েছে। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। See you in the next class day after tomorrow. থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।